نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و من والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی آیت دا نشان 9 نمبر سورت انبیاء 17واں پارہ ہے۔ اللہ فرماندے نے کہ جیڑی کل گل سی کہ نہ ایسا جسم ہی بنایا ہے، ایسا جسم نہیں کہ جڑا وہ کھان پین نہ یا ایسی زندگی نہیں کہ جنوں موت نہیں آنی۔ میرے انبیاء دا جسم بھی ایسا وے کہ جڑا کھان پین دا بھی معاملہ کردا ہے اور انہوں نے موت بھی آنی ہے جس طرح دوسرے انسانوں موت ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر اساں سچ کر کے بخایا انہوں جو وعدہ اساں انہاں دے نال کیتا۔ پہلے انبیاء دے نال انہاں قوماں نے وہی معاملہ کیتا جو نبی الانبیاء دے نال کر رہے سن، یعنی کہ جڑے پہلے نبی آئے انہوں تنگ کرن دی کسر انہوں نے نہ چھڈی، بڑا پریشان کرنا، بڑیاں تکلیفاں دینیاں کرنیاں، تے اللہ فرماندے نے کہ اسی طریقے دے نال میرے محبوب نوں ہی جڑیاں تکلیفاں دے رہے نے، جڑیاں پریشانیاں دے اندروں دی گزار رہے نے، جڑے مبتلا کر رہے نے، طرح طرح دے معاملے کردے پے نے، انہاں دا بھی حال تے انجام وہی ہونا جو پہلے لوکاں دا ہویا ہے۔ وہ لوگ جڑے انبیاء دی نافرمانی کرتے سن، جڑے انبیاء دے نال جھگڑا کرتے سن، جڑے انبیاء نو کچھ نہیں سن سمجھتے، آخرکار پھر اللہ دا عذاب انہاں تے نازل ہویا، تے جدوں دا عذاب نازل ہویا تے پھر انہاں نو کتے ہور بھی جگہ لبھی، تے فرمایا انہاں دے دشمن ہلاک ہو گئے، تے انبیاء جڑے نے وہ آخرکار پھر کامیاب ہو گئے دنیا دی زندگی وچ بھی تے آخرت دی، یعنی کہ انہوں دے نام اج بھی لے جا رہے ہیں، تے جڑے تنگ کرتے سن انہوں نے کوئی پوچھنے والا یا انہوں دا نام لین والا زندہ نہیں رہا۔ فانجیناہم، پس اساں نجات دیتی انہوں، ومن نشاء واہلکنا المسرفین، انہاں لوگوں جنہاں نے بچانا چاہیا اور اساں ہلاک کر دیتا حد تو زیادہ ودن آلیاں نو، جنہاں نے اپنے آپ کو بچا لیا، نبیاں دے نال جوڑ لیا، انبیاء دی گل نو من لیا، فرمایا او لوگاں نو اساں پناہ دے دیتی، وہ لوگ بچ گئے جڑے حد تو زیادہ تجاوز کرنے والے سن۔ پھر انبیاء دے اوتے لوگاں نے آرے چلا دیتے، انبیاء نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دے دتیاں، انبیاء نو طرح طرح دے منصوبے بنا کے قتل کیتا گیا، یعنی کہ سارے معاملات جڑے نے قرآن نے بیان کیتے نے، تے پتہ چلدا ہے کہ لوگ اس وقت بھی انبیاء دا تعظیم و تکریم تے کرتے سن، لیکن اس طرح ادب نہیں سن کرتے جس طرح کرن دا حکم سی۔ سارے بندے اسی طرح ادب یا احترام نہیں سی کرتے، ادب والا معاملہ نہیں سی کرتے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا بے شک اساں اتاریا تہاڈی طرف ایک کتاب نو جس دے اندر تہاڈے لئی نصیحت ہے۔ قرآن پاک اساں تہاڈی طرف بھیجیا ہے تے اے دے اندر تہاڈے واسطے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تسی اینا نہیں سمجھدے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، فرمایا کنیاں بستیاں سن، انہاں بستیاں نو اساں برباد کر دیتا، تے برباد کیوں کیتا اے سننا ہے۔ من قریۃ، بڑیاں بستیاں سن جنہاں نو اساں برباد کیتا ہے، کانت ظالمتن، فرمایا برباد اس وجہ تو کیتا ہے کہ وہ ظالم سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، برباد کیوں کیتا ہے؟ وہ کی سن؟ ظالم سن۔ وانشانا بعدہا قوما آخرین، اور انہاں تو بعد چساں پھر ایک قوم پیدا
फरमाई, उन्होंने बर्बाद कर दिता है, तो उन्होंने मद्दे मुकाबले एक नवी कौम लैके आए, एक दूसरी कौम को पैदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपके कोलों ना किसी ने पूछा कि जनाब दर्जी सी कि मैं ना बादशाह के कपड़े सिलाई करना, तो बादशाह बड़ा ज़ालिम है, तो क्या जेड़ा बादशाह जुल्म करता है उहदे जुल्म के अंदर मैं भी शरीक हाँ? दर्जी कपड़े सीन वाला पूछता इमाम मालिक नूं कि जनाब बादशाह बड़ा ज़ालिम है, तो मैं उस बंदे दे कपड़े सिलाई करना उस बादशाह दे, तो क्या मैं तो इस जुल्म विच शरीक नहीं ना है? तो जेड़ा जुमला बोलिया हज़रत इमाम मालिक ने बड़ा काबिल तवज्जो है। कानत ज़ालिमतन, फरमाया वो बस्तियां क्यों बर्बाद हुई? वो लोग की सन? जालम सन। कानत ज़ालिमतन, वो लोग जालम सन, तद बस्तियां ने पिंडां ने पिंड बर्बाद होए। इमाम मालिक ने जवाब दिता, नहीं नहीं तू नहीं, बल्कि जेड़ा बंदा सूई विच धागा पा के देंदा ना, वो भी बंदा तेरे नाल शरीक है। जुल्म दे अंदर बादशाह जुल्म करदा पिया, बादशाह ते कपड़े सिलाई करके दे रहा दर्जी। फरमाया तू नहीं, तेरा ते दर्जा बड़ी दूर है, बल्कि जेड़ा तेनू सूई विच धागा पा के देवे ना उस बादशाह के कपड़े सिलाई करने वास्ते, वो भी जालमां दे नाल शामिल होवेगा। यानी कि जालम दी हमायत करन वाला भी उन्ना ही गुनाहगार हुंदा है जिन्ना जुल्म करन वाला हुंदा है। ते इत्थे जनाब गल ही कोई नहीं, इत्थे जेड़ा जुल्म करे ओदी हमायती बहुते, ते जेड़ा अदल ते इंसाफ की गल करे ओदे हमायती अल्लाह अकबर कबीरा। ਇਹਦਾ मतलब है कुरान ने फिर जेड़ा ये असूल बयान किया ਉਹਦੇ अंदर जरा भी शक साड़ी तबाही का सबब ही ये वे कि असीं ज़ालिमां नाल खड़े हो जाने ते मजलूम नूं असीं पुछदे नहीं है, ਉਹਦੀ असीं मदद करना पसंद नहीं करते। अल्लाह अकबर। और फिर की किया? फरमाया फिर वो जी कौम जुल्म करने वाली सी वो सारी बर्बाद हो गई, वो सारी नूं फना कर दिता, खत्म हो गई। फिर अगों नवी कौम नूं पैदा किया, बादहा कौमन आखरीन, एक दूसरी कौम लैके आए। फलम्मा अहस्सु बासना इज़ाहुम मिनहा यरकुदून, बस जो उन्होंने महसूस किया साडा अजाब, तो फौरन उन्होंने भागना शुरू कर दिता। ला तरकुदू, जेड़े जालम लोग सन जो उन्होंने वेख्या ना हुण अल्लाह का अजाब साडे वल आया है, तो फरमाया फिर उन्होंने की किया, अगे ला के भजना। पिछे हुण बंदा जनाब राइफल लैके चढ़िया होवे ते अगला बंदा जिथे मर्जियां भज के वड़ जाए, जो उन्हें कतल करने का इरादा कर दिता तो यह मतलब वो किते भी वड़ जाएगा। हुण उन्हें की करना है? कतल करना ही करना, क्योंकि वो इरादा कर लिया। हुण अल्लाह का वो जिहड़ा वादा किया होया सी ना कि मैं तुहाडे ते अजाब नाजल करांगा, वो वादा पूरा हो गया। हुण आ गया अजाब। हुण इन्हां लोकां वेख्या असां ते बड़ा जुल्म कीता ते असीं ते फस गए हां, इन्हां ने भजना शुरू किया ते अल्लाह फरमांदे ने ला तरकुदू, हुण ना भजो, हुण ना भजो। वर्जिओ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसालून, और बस लोटो उन्हां आसाइशां दी तरफ जो तुहानू दित्तियां गईयां सन, और लोटो अपने मकानां दी तरफ ताकि तुसी बाज पुरस कीते जावो। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहन लगे वाए शूमिए किस्मत, असी ही जालम हाँ। वो आंदे हाय हाय साडे मुकद्दर मर गए, साडे नसीब जेड़ा है ठंडे पै गए, सौंगे साडे नसीब की असी जालम सा, असी की सा। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहणगे असी की सा? जालम सा। फलम्मा ज़ालत तिलका दावाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, बस वो इसे तरह शोर और पुकार करते रहणगे इत्थों तक के असी उन्हां दे कटे हुए खेत और बुझे हुए अंगारियां की तरह जिहड़ा ना उन्होंने कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शोर मचाणगे असी जालम, असी जालम, असी जालम। फरमाया जिवें कटी हुई फसल पई हुंदी है, जिवें अग दे अंगारे ठंडे होए पे हुंदे ने, इस तरह उन्हां दा जनाब हाल हो जाएगा। अग बुझ जाए तो उहदे अंगारियां नूं कोई पुछदा ही नहीं है तो जी, वो साह बन के बाद च कित्थे जांदी है। हाय हाय, अल्लाह फरमाते ने उन्होंने यह हाल होगा तो जलील हो के दफा हो जाएंगे, उन्होंने कोई पुछण गिछण वाला नहीं होगा, उन्होंने कदरों कीमत ही कोई नहीं होगी। यदा मतलब है कि जुल्म करने वाला बंदा जिन्ना मर्जी जुल्म कर लवे, जिन्ना कर सकता कर लवे, बस ऐस जहान अंदर, अगले जहान विच
हिसाब देना पवेगा। तो ये बेहतर ये नहीं कि अगे जाके जो जिल्लत की जिंदगी लैनी है तो वो बेहतर है कि इत्थे रह के बंदा थोड़ा जहा समझ लवे कि यार कोई गल नहीं, दरगुजर बड़ी चीज़ है। इन अल्लाह मा साबिरीन, सबर वालियां दे नाल, ते जिहदे नाल रब रल जावे उन्होंने होर कोई चीज़ की जरूरत नहीं रहिंदी। दुआ है कि मालक सुना अमल समझ दी तौफीक बख्शे। अल्लाह सानू सारियां नू हदायत दा रस्ता अनायत फरमा दवे। आमीन।